بسم الله الرحمن الرحيم. Disebut di dalam hadis Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي. وفي رواية الميت يحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيفيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر حتى يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي. وفي رواية فإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول
فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يحملوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الريح الخبيث فيقولون فلان ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ حمزة دول أتاليف حمزة أتاليف بكي ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. Artinya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Al-Bara bin Azib ini sahabat Nabi. Katanya, kami telah keluar bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang lelaki dari kaum Ansar, dari penduduk Madinah yang beriman, yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami sampai di kuburnya yang disediakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk. Lalu kami duduk di sekelilingnya dengan keadaan tidak bergerak dan membisu. Hanya seranting kayu sambil ia mencocok-cocokkan ke tanah. Tiba-tiba ia mengangkatkan kepalanya dan bersabda, mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Diulanginya 2 atau 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya hamba Allah yang mukmin, yang beriman, seorang hamba yang beriman, apabila ia berada di dalam keadaan terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat, yakni dalam keadaan nazak untuk mati bila-bila masa, akan turunlah kepadanya malaikat dari langit, putih berseri muka mereka seolah-olah matahari, yakni bercahaya, dengan membawa kain kapan bersama mereka dari kain-kain kapan syurga. Dan hanut ialah bahan-bahan bauan yang ada di syurga, sehingga mereka duduk jarak daripadanya sejauh mata memandang, yakni ramai malaikat yang mengiringi. Kemudian datang malakul maut alaihi salam. Malakul maut ialah malaikat yang mengetuai, menjadi ketua malaikat yang menjaga urusan kematian. Lalu duduk di sisi kepalanya sambil menyeru dengan berkata, wahai jiwa yang baik, wahai ruh yang baik, keluarlah. Dan pada satu riwayat ada disebutkan, orang yang hendak mati dihadiri oleh malaikat. Maka sekiranya orang itu seorang yang soleh, seorang yang baik, berkatalah malaikat, keluarlah engkau wahai jiwa yang baik, wahai ruh yang baik, menuju ke tempat keampunan dan keredaan Allah. Rasulullah SAW bersabda lagi, kemudian ruh orang itu keluarlah mengalir seperti mengalirnya setitik air dari mulut bekas air, sebagaimana air mengalir dari bekas air, mulut bekas air, mudah cair. Lalu malakul maut mengambil roh. Maka apabila ia mengambilnya, malaikat yang ditugaskan untuk itu tidak membiarkannya di tangan malakul maut walau sekelip mata. Lalu mereka mengambilnya, kemudian mereka meletakkannya di atas kain kapan. Dan hanut
yakni bauan yang tersebut, dan keluar pula dari ruh itu bau yang harumnya seperti haruman kasturi yang terdapat di atas muka bumi, yakni sebaik-baik kasturi di atas muka bumi. Rasulullah SAW bersabda lagi, kemudian mereka membawanya naik ke langit, maka mereka tidak melalui mana-mana kumpulan malaikat. Kumpulan malaikat itu berkata, ruh yang baik ini ruh siapa? Mereka menjawab, malaikat tanya ruh siapa? Mereka menjawab, malaikat yang membawa ruh itu menjawab, ruh Sianu bin Sianu, dengan menyebut sebaik-baik namanya yang biasa mereka menamakannya dengan nama itu di dunia. Sehingga berakhirlah perjalanan mereka, membawanya ke langit dunia, langit yang pertama. Setelah itu mereka meminta dibukakan pintu langit itu untuknya. Lalu dibukakan pintu itu untuk mereka. Kemudian malaikat-malaikat muqarrabin, yakni yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan, dari tiap-tiap langit menghantar ruh itu beramai-ramai hingga ke langit yang berikutnya, sehinggalah mereka berhenti membawanya di langit yang ketujuh. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, simpalah suratan hamba-Ku ini di dalam Illiyin, tempat simpanan amal orang-orang yang saleh, dan bawalah dia balik ke bumi, kerana sesungguhnya Aku telah mencipta manusia dari bumi, dan ke bumi juga Aku kembalikan mereka. Tuhan suruh kembalikan ruh tu ke bumi. Di mana tempat letaknya, wallahu alam, itu alam ghaib. Serta dari bumi juga Aku keluarkan mereka sekali lagi. Rasulullah SAW bersabda lagi, dan sesungguhnya orang yang kafir ketika hendak mati, apabila ia berada di dalam keadaan terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat, akan turunlah kepadanya malaikat dari langit hitam muka mereka, marah, dengan membawa kain-kain kasar seperti kain kadut, kain yang paling kasar. Lalu mereka duduk jarak daripada sejauh mata memandang. Kemudian datang malakul maut, malaikat yang menjaga urusan kematian, yang mengetuai urusan kematian. Lalu duduk di sisi kepalanya sambil menyerunya dan berkata, hai jiwa yang jahat, hai ruh yang jahat, keluarlah. Pada satu riwayat ada disebutkan, maka apabila orang itu seorang yang jahat, berkatalah malaikat, keluarlah engkau menuju ke tempat kebencian dan kemerdekaan Allah. Rasulullah SAW bersabda lagi, kemudian ruh orang itu berselerok di merata jasadnya, berselerok di merata jasadnya, kerana takut hendak keluar. Ruh tu takut nak keluar. Lalu disentok oleh malaikat maut seperti disentok besi pembakar dari segumpal kain bulu yang basah. Maka malaikat maut mengambilnya. Apabila ia mengambilnya, lalu malaikat yang ditugaskan tidak membiarkannya di tangan malaikat maut walau sekelip mata pun, sehingga mereka meletakkannya dalam kain kasar yang tersebut. Dan keluar pula dari ruh itu bau yang busuknya seperti sebusuk-busuk bangkai yang ada di atas muka bumi. Kemudian mereka membawanya naik ke langit, maka mereka tidak melalui mana-mana kumpulan malaikat. Malaikat kumpulan itu berkata, ruh yang jahat ini ruh siapa? Mereka menjawab, ruh Sianu anak Sianu, Sianu bin Sianu, dengan menyebutkan seburuk-buruk nama yang biasa dipanggilkan di dunia. Demikianlah sehingga berakhirlah perjalanan mereka membawanya ke langit yang pertama. Setelah itu mereka meminta dibukakan pintu langit untuknya, tetapi tidak dibukakan baginya. Tak dibukakan pintu langit yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamlu fi sammil khiyat. Suratul A'raf ayat 40. Maksudnya, tidak sekali-kali dibuka untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta dapat masuk ke lubang jarum, dibanding dengan bandingan yang mustahil. Kalau unta boleh masuk dalam lubang jarum, maka mereka kafir ini boleh masuk syurga. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman,
kepada para malaikat, simpanlah suratan amal jahatnya di dalam sijin, tempat simpanan amal orang yang jahat, yang letaknya di bumi yang tergewah sekali, lalu dicampurkan ruhnya ke situ dengan campakan yang menyeksakan. Ketahuilah bahawa apa yang dialaminya oleh orang yang ditetapkan ketika matinya, tiada merasainya malaikat oleh orang yang mengalaminya, dan ia mesti berlaku pada setiap manusia. Sesungguhnya mati itu mempunyai penderitaan, sama ada untuk menambahkan kelebihan atau menghapuskan dosa, atau penyiksaan daripada beberapa penyiksaan kepada orang-orang yang derhaka, di mana keadaannya menjadikan seseorang itu dalam keadaan ujian yang dahsyat. Di mana mati kepada orang yang beriman, mengerjakan amal yang soleh, kalau ada sakit dapat pahala, ditinggikan martabat. Kepada orang yang tidak beriman, yang jahat, menjadi seksa kepadanya. Peristiwa ini peristiwa alam ghaib yang tak dirasai oleh orang hidup. Tiap-tiap orang yang mati akan menemui peristiwa ini mengikut iman dan amal masing-masing. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tirmizi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa 'indahu qadhun fihi ma wa huwa yudkhilu yadahu fil qadhi ثم يمسح وجهه ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. Betul itu, salah cerita. Artinya, aku melihat Nabi SAW semasa menghadapi wafatnya, di sisinya sebuah bejana berisi air, dan baginda memasukkan tangannya ke dalam bejana itu, lalu menyapu mukanya. Sesudah itu Rasulullah SAW berdoa, ya Tuhanku, berilah pertolongan kepadaku terhadap penderitaan mati. Hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW ketika nazak disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada orang lain. Maka Aisyah banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berkait dengan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika menghadapi kematian. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, semulia-mulia rasul dan semulia-mulia manusia, Allah Ta'ala juga mengujinya ketika menghadapi kematian dan berdoa kepada Allah supaya menolong dalam menghadapi kematian. Kita naklah yakin kepada apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kerana Jabir dan ayah dia Abdullah dua-dua sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, bukan anhu. Kata Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayamin yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billah. Rawahu Muslim wal Baihaqi wa Ahmad. Artinya, aku telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, 3 hari sebelum wafatnya, janganlah seseorang kamu mati melainkan ia berkeadaan menaruh sangka baik terhadap Allah. Artinya, bila seseorang itu menghadapi kematian, dia kena yakin kepada Allah Ta'ala, yakin berrahmat dan keampunan, walaupun dalam keadaan takut. Kerana seseorang itu menghadapi kematian mengikut keyakinannya, walaupun dia banyak dosa macam mana pun, dia yakin Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia.
yakni hendaklah ia redha dengan qada Allah Ta'ala pada masa sakitnya, bersabar menghadapi kesakitan dan mengharapkan keampunan daripada dosa di samping takut kepada Allah dan memohon rahmatnya. Anas radhiyallahu anhu pernah menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bil maut faqala kaifa najiduka qala wallahi ya Rasulullah inni arju Allah wa inni akhafu dhunubi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-maut إلا أعطاه الله ما يرضى وأمنه مما يخاف أخرجه الترمذي وابن ماجه وعبد الله بن أحمد وابن أبي الدنيا. Artinya bahawa Nabi SAW telah masuk menziarahi seorang pemuda yang berada dalam keadaan menghadapi mati. Nabi ziarah seorang sahabat dia yang masih muda lagi dan menghadapi kematian. Lalu ia bersabda, bagaimana kamu dapati keadaan dirimu? Nabi tanya dia, apa khabar? Macam mana mu berasa dirimu? Katanya, demi Allah wahai Rasulullah, saya mengharapkan kurniaan daripada Allah dan terasa takut kerana banyaknya dosa, kata dia. Saya harap Allah Ta'ala beri kepada saya pemberian dia dan saya takut kerana dosa banyak. Maka Rasulullah bersabda, tidak berhimpun kedua-dua perkara itu di dalam hati seseorang hamba pada tempat yang seperti ini, melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang ia harapkan dan mengamankannya daripada apa yang ia takut. Artinya bila ada perkara ni dalam hati dia, Allah Ta'ala ikut. Yang pertama dia takut pada Allah, takut dosa banyak dan mengharapkan keampunan. Maka Tuhan beri belaka ke dia pada masa ini, kata Nabi. Ini hadis ni jelas menyatakan demikian. Kemudian di sana Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahih dia, Sahih Bukhari, peristiwa yang berlaku di zaman Nabi zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita jangan jadikan syariat dia boleh dipakai, syariat dia tak boleh dipakai kerana dinasahkan oleh Al-Quranul Karim. Nabi SAW menceritakan berlaku di zaman dahulu ada seorang hamba Allah yang banyak mengerjakan dosa. Pada masa dia hidup banyak maksiat yang dia buat. Oleh kerana terlalu takut pada maksiat ini, lalu dia wasiat pada anak-anak dia, sekiranya aku mati, kata dia, membakar aku. Bakar, mayat aku bakar. Abu tu tabur. Taburlah dalam sungai, dalam laut, kata-kata tabur. Lalu anak dia buat sebagaimana yang nasihatkan oleh ayah dia wasiat. Anak dia buat. Lalu Allah Ta'ala yang maha berkuasa mengumpulkan abu yang berselerak itu jadi satu saja. Allah Ta'ala masukkan roh, Allah Ta'ala hidupkan dia menghadap Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tanya dia, pasal apa membuat begitu? Pasal apa membuat begitu? Dia kata, ya Tuhanku, sebab saya buat takut dosa banyak, sesat di atas dosa yang saya buat. Lalu Allah mengampunkan dosanya. Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Di mana perkara ini dia amalkan oleh orang Hindu, orang Islam tak boleh pakai. Sudah dinasahkan syariat. Syariat dinasahkan oleh Allah dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pun tak ajar begitu. Mungkin di zaman tidak ada Nabi, ataupun zaman manusia dalam keadaan sesat, tidak ada Rasul, dia buat perkara itu, Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Menunjukkan bagaimana keampunan Allah SWT terhadap hamba-Nya. Jangan kita buat mudah-mudah. Disebut dalam hadis kursi. Ni banyak orang kita cakap mudah-mudah. Dalam hadis kursi ada dua bersaudara. Salah seorang tu mengerjakan amal yang baik, berbangga dengan kebaikannya, ujub dengan kebaikannya. Yang seorang tu
banyak mengerjakan maksiat. Banyak dosa maksiat. Lalu yang baik ini bangga dengan baik dia, kata ke kawan dia, "Hei, mu ni ahli neraka. Mu ni ahli neraka." Dia kata ke kawan dia, "Ahli neraka mu ni." Lalu Allah Ta'ala matikan kedua-duanya. Mati keduanya, Allah Ta'ala panggil roh keduanya. Allah Ta'ala tanya, "Kau yang kata masuk neraka, mu yang mu kata dia masuk neraka ni urusanmu ke? Urusanmu ke? Mu sedap cakap dia masuk neraka ni urusanmu?" Tuhan tanya dia. Dia tak boleh jawab. Lalu Tuhan perintahkan, hak ni boleh dalam neraka, hak yang kata neraka dia boleh dalam syurga. Jangan main-main, jangan main-main dalam perkara ini. Kerana urusan syurga neraka ni urusan Allah Ta'ala. Walaupun demikian, kita jangan buat mudah. Buat maksiat tidak boleh. Buat maksiat tidak boleh, dan kita kena bergantung kepada Allah Ta'ala. Kalau kita seorang yang baik, bersyukur atas kebaikan itu, minta Allah Ta'ala tambah baik lagi, mengampunkan dosa dan kekurangan kita. Bagaimana Nabi SAW yang banyak buat ibadat, ulama-ulama yang soleh, yang muqarrabin, takut kepada Allah Ta'ala, takut walaupun dia baik, takut. Kenapa? Merasakan amal yang dia buat tu sikit sangat, sikit amal yang dia buat, tak boleh banding dengan kurnia Allah Ta'ala. Nikmat tak boleh banding, sikit sangat. Jangan berasa banyak dah aku ni, banyak zikir, ribu-ribu zikir. Jangan jaga, itu masuk syaitan. Masuk syaitan dalam diri kita. Ujub, tidak boleh. Dan bagaimana orang yang banyak dosa, dia ampunkan dosa ni oleh Allah Ta'ala dengan sebab menyesal di atas dosa yang dia buat. Ini kita kena sedar dalam perkara ini. Ini adalah perkara yang berkait dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau bagaimana sekalipun seseorang itu menghadapi kesakitan, janganlah ia berharap untuk mati dengan penyakit itu. Kerana disebut di dalam hadis yang sahih bahawa Rasulullah SAW telah melawat bapa saudaranya Abbas radhiyallahu anhu yang sedang sakit dengan tenaknya, dan ia berharapkan mati. Satu hari Nabi melawat pak saudara dia Abbas. Abbas ni pak saudara yang Nabi sayang. Pada masa Nabi jadi Rasul, dia termasuk usia yang masih muda lagi. Walaupun muda, dia tua pada Nabi. Tua sikit pada Nabi barangkali. Dan Abu Talib jaga Nabi. Abu Talib mati dulu. Abbas dia mati, dia sepak masuk Islam. Abbas ni masuk Islam ketika pembukaan Mekah. Dia termasuk di kalangan keluarga yang mempertahankan Nabi SAW di masa jahiliah. Walaupun belum Islam, dia pertahankan Nabi. Akhirnya Tuhan beri hidayah, Abbas ni masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, dan hidup bersama dengan Nabi SAW, dan mati kemudian pada Nabi. Tuhan panjangkan umur dia, Tuhan jadikan umur dia dimakbulkan, doa diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itu Sayyidina Umar, masa Sayyidina Umar dia hidup lagi, Sayyidina Umar pernah menganjurkan sembahyang istisqa bila berlaku kemarau. Berlaku kemarau, disuruh sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Sayyidina Umar berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku bertawassul kepadamu dengan Nabi Muhammad SAW pada masa Nabi mu hidup. Sekarang aku bertawassul dengan pak saudara Nabi Abbas. Aku bertawassul kepada Nabi Abbas, ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah hujan. Turun hujan. Turun hujan. Abbas ni pada masa dia sakit, Nabi ke ziarah. Dia tak mati dia masa tu. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, ya ammi, la tatamanna al-maut fa innaka in kunta muhsinan fa in tuakhkhar tazdadu ihsanan ila ihsanika khairul lak wa in kunta musian fatusta'tabu min isaatika. Hamzah duduk di belakang alif. Khairul laka fala tatamanna al-maut, akhrajul hakim ala syarti syaikhin. Artinya, bila Abbas kata bahasa nak mati dah dengan sakit ni, Abbas kata, lalu Nabi kata, wahai bapa saudaraku, janganlah berharapkan mati. Maka sesungguhnya jika kamu dalam keadaan mengerjakan kebaikan, jika ditangguhkan matimu, bertambahlah amal baikmu di samping amal baik yang telah dia ada, dan menjadi lebih baik untukmu. Kalau mu seorang yang baik, buat amal baik, kalau umur panjang kau baik lagi, kata Nabi.
Dan jika kamu berada dalam kejahatan, maka ditangguhkan matimu, lalu kamu meminta keredaan Allah dari kejahatanmu itu, pun menjadi kebaikan kepadamu. Kalau Tuhan panggil kaummu jahat, ada peluang untuk bertaubat dengan umur itu, maka janganlah kamu berharapkan mati. Nabi kata ke saudara dia, banyak orang dia susah-susah sangat, baik matilah, dia kata. Dia ingat ke mati itu senang pada hidup lagi. Dia ingat begitu mudah-mudah, matilah senang, cakap begitu. Tidak boleh, tak boleh begitu. Kita mesti bergantung pada Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Baihaqi dengan tambahan sabda Rasulullah SAW, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Artinya jika terpaksa berbuat demikian, kalau terpaksa nak mati juga, dengan sebab apa? Dengan sebab bencana pada perkara agama. Bukan kerana hutang banyak, kerana sakit tak tahan, kerana bencana dalam perkara agama. Agama jadi rosak, orang alim tak ada, orang yang berjuang tak ada, tinggal kita seorang. Kita takut kita jadi sesak, takut sangat. Bencana kalau berlaku begitu, maka kena doa. Nabi kata, ya Tuhanku, panjangkanlah hidupku jika sekiranya hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika sekiranya mati itu lebih baik bagiku. Kena sebut begitu. Kalau berlaku dalam perkara agama, jamaah Islam tak ada, perjuangan Islam tak ada. Kalau ada jamaah Islam, ada perjuangan Islam, berlaku rosak agama, duduk dalam jamaah Islam. Jangan lari pada jamaah Islam. Biar mati dengan jamaah Islam, duduk dengan pemimpin Islam. Tiba-tiba tak ada pemimpin Islam, pemimpin tak ada, jamaah tak ada, tinggal kita. Ini berlaku di negeri yang ditakluk oleh komunis zaman dulu. Sekarang ni dah banyak bebas. Berlaku di Spanyol ketika jatuhnya Islam. Berlaku mungkin berlaku di akhir zaman. Nabi sebut dalam satu hadis, akan berlaku zaman orang mengasingkan diri kerana menjaga agama. Mengasingkan diri kerana menjaga agama, kerana jamaah Islam tidak ada, perjuangan tidak ada, lalu tinggal dia seorang-seorang. Macam mana nak buat? Kalau berlaku begitu, Nabi kata doa pada Allah Ta'ala. Dengan doa, ya Nabi kata, ya Tuhanku, panjangkanlah hidupku jika sekiranya hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika sekiranya mati itu lebih baik bagiku. Doa begitu. Kalau berlaku bencana dalam perkara agama, bukan perkara dunia. Jangan sakit dah lalu sabar minta mati. Itu tak boleh. Pitih tak ada, hutang banyak minta mati. Ingat ke bila mati itu lepas hutangnya. Jangan begitu. Kena ada niat nak bayar hutang orang, kena ada. Niat itu kena ada. Jangan niat mati lepas hutang. Itu tak boleh, tak betul tu. Salah. Kematian ni kerana nak selamatkan diri dalam perkara agama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jika sekiranya seseorang itu mempunyai hak yang mesti ditunaikan kepada orang lain, hendaklah menunaikan hak itu dengan segera. Jika ia berkemampuan sebagai persediaan untuk mati. Kalau ia tidak mampu, hendaklah berwasiat. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi min 'ardihi aw malihi falyu'addiha ilayhi qabla an ya'tiya yawm al-qiyamah la yuqbalu fihi dinarun wala dirhamun." إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطى صاحبه وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. أخرجه البخاري والبيهقي
wa ghairuhuma. Maksudnya, artinya sesiapa yang ada pada dirinya perkara melakukan kezaliman terhadap saudaranya, sama ada maruah atau harta benda, maka hendaklah ia menunaikan hak saudaranya dengan meminta halal atau menunaikan kepadanya sebelum tibanya hari kiamat, yang tiada diterima lagi padanya dinar dan dirham, wang emas dan perak. Jika ia mempunyai amal yang saleh, lalu diambil daripadanya dan diberi kepada saudaranya. Dan jika ia tidak mempunyai amal yang saleh, dia ambil pula kejahatan dosa saudaranya dan dibebankan ke atasnya. Ini adalah pesanan yang penting daripada Nabi SAW. Apabila seseorang itu nak menghadapi kematian, dan memang kena hadap kematian, hendaklah dia tunaikan hak-hak orang lain yang dia pikul, sama ada maruah ataupun harta benda. Kena minta maaf, bayar hutang, tunaikan hak itu. Kalau tidak, nanti akan dibebankan kepadanya pada hari kiamat kelak. Dibicarakan dahulu dengan dia membayar pahala-pahala dia kepada orang yang haknya tidak ditunaikan. Kalau habis pahalanya, maka dosa orang itu diambil, letak atas dia pula. Itu cara bayaran pada hari kiamat kelak. Dan Nabi SAW mengamalkan pada dirinya sendiri ketika dalam keadaan uzur, sakit yang membawa wafatnya. Baginda Rasulullah SAW dipapah ke masjid dan bangun menyampaikan ucapan. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, mereka menyangka bahawa Rasulullah tak keluar ke masjid kerana wuduk. Abu Bakar sudah semayang. Bila Nabi mari, Abu Bakar berundur. Sepatutnya Nabi mengisyaratkan Abu Bakar terus jadi imam. Nabi tak jadi makmum, nak jadi makmum. Tetapi Abu Bakar tak sanggup nak jadi imam. Makmumnya Nabi SAW berundur. Dan Nabi menjadi imamnya, meneruskan sembahyang. Para sahabat ikut. Di sini berlaku kekhilafan kalangan ulama. Adakah boleh kita tukar imam tengah sembahyang, nak tukar tengah sembahyang tu berlaku macam ini? Adakah boleh kita tengah sembahyang seorang, mari tu imam, terus ikut tu imam itu? Ini khilaf kalangan ulama kerana peristiwa ini. Jadi hukum fiqh itu cerita lain, cerita hukum fiqh. Ulama-ulama ada pendapatnya. Nabi terus jadi imam. Setelah habis sembahyang, Nabi SAW bangun menyampaikan ucapan dalam keadaan dipapah. Bersabda, barang siapa yang ada hak yang aku tunaikan kepada mereka, sila beritahu. Orang yang aku jatuhkan maruah dia, ini maruah aku, sila balas. Orang yang aku ambil harta dia, sila beritahu aku nak bayar. Itu ucapan Nabi belum dia wafat. Sila beritahu, jangan sembunyi. Ada seorang sahabat bangun, ada hak Rasulullah tak bayar ke dia, maka dibayar, disuruh bayar padanya. Di mana Nabi SAW buat sendiri. Jangan kita ingat bahawa mati ini boleh lepas hutang. Tidak. Teruk lagi. Hari kiamat teruk lagi. Oleh kerana itu, hutang orang mesti kena bayar. Kena tahu hutang orang ini. Kalau kita tak tahu, itu lain cerita, lupa. Dan orang yang ada hutang tu kena beritahu sungguh. Kena benar, jangan bohong. Jangan tak beri hutang, ada beri hutang nak pitih orang. Itu lagi celaka. Menipu. Akhirat teruk lagi ni. Nampak dalam dunia hari ini ada penipu macam-macam.
Menipu ni walaupun manusia tak tahu, Tuhan tahu. Sabda Rasulullah SAW, atadruna mal muflisu? Qalul muflisu fina man la darahima wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad ittahama. Tu dulu tu, bukan tu. Qad ittahama. Tu sebelum daripada fa. Qad ittahama bukan ihtamma. Itu salah. Kalau ihtamna memberi perhatian, ittahama mentohmoh orang. Qad ittahama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanati wa hadha fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. Artinya, adakah kamu tahu siapakah yang muflis? Orang yang muflis, yang bankruptcy. Hutang dia banyak pada harta. Hutang orang banyak pada harta dia, muflis. Bankrupt. Mereka menjawab, yang muflis di kalangan kami ialah orang yang tiada wang dan harta lagi. Itu makna muflis. Nabi tanya, mu tahu tak orang muflis ni? Sahabat kata, kami tahu orang yang tak ada pitih, tak ada harta, nak bayar hutang orang. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sembahyangnya, puasanya dan zakatnya. Dan ia datang pula dengan dosa memaki orang ini, menuduh orang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini dan memukul orang ini dengan cara yang tidak sebenar. Lalu diberi kepada yang ini daripada segala pahala kebajikannya, dan yang ini pula daripada pahala kebajikannya juga. Maka jika habislah pahala kebajikannya, sedangkan dosanya kepada orang lain belum dibayar, maka diambil pula dosa-dosanya dan dicampurkan ke atasnya, kemudian ia dicampurkan pula ke dalam neraka. Ini penjelasan pada hadis yang dahulu, iaitulah orang yang buat zalim kepada orang, sama ada pukul, memalukan orang, ataupun ambil harta orang, tak bayar hutang orang, akan diperintah membayar pada hari kiamat dengan pahalanya. Habis pahala, dia ambil dosa kat orang tu pula. Dosa kat orang tu dia ambil, tak cukup lagi, sudah tentulah lebih dosa pada pahala, capuk dan neraka, tambah lagi pula. Itu dia. Berhubung dengan hutang pula, Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi dainun falaysa lahu dinarun wala dirhamun walakinnaha alhasanat wassayiat. Akhrajahu al-Hakim wa Ibnu Majah wa Ahmad. Artinya, sesiapa yang mati dalam keadaan ia berhutang, maka di sana tiada lagi wang dinar dan dirham, wang emas dan perak tak ada, tetapi segala kebaikan dan kejahatan bagi menjelaskan hutang. Guna pahala, guna dosa untuk tukar menukar di hari kiamat. Macam hadis tadi juga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dainu dainani faman mata wa huwa yanwi qada'ah fa ana waliyuh wa man mata wa huwa la yanwi qada'ah fa dhaka alladhi yu'khadhu min hasanatihi laysa yawma idzin dinarun wala dirhamun. Rawahu At-Tabarani. Artinya, hutang itu dua jenis. Hutang ada dua jenis. Maka sesiapa yang mati dalam keadaan dia berhutang dan berniat untuk membayarnya, maka akulah yang menjadi walinya. Dan sesiapa yang mati dalam keadaan dia berhutang dan ia tidak berniat untuk membayarnya, maka itulah yang diambil daripada amal kebaikannya. Tiada lagi pada hari itu dinar dan dirham untuk membayar hutang.
menunjukkan bahawa hutang ada dua jenis orang berhutang. Yang pertama, orang yang berhutang dia ada niat nak bayar. Niat dalam hati dia ikhlas nak bayar hutang, tapi tak mampu nak bayar, mati. Orang ni kata Nabi, aku jadi wali dia, jadi pengganti dia. Dapat syafaat Nabi, jadi pengganti dia, orang yang ikhlas ni. Ataupun dengan makna yang lain, pemerintah yang menjadi penjamin dia. Dengan sebab itu dalam Islam ada bahagian zakat untuk membayar hutang. Bahagian zakat. Antara bahagian zakat itu ialah menolong orang yang berhutang, bahagian zakat. Yang hutang kerana sabilillah. Yang hutang kerana nak mendamaikan. Yang hutang kerana hal-hal yang wajib, dia tak tertanggung, maka boleh diambil bahagian zakat untuk bayar hutang. Dan orang yang beri hutang tu, kalau dia maaf, pahala sangat besar. Sangat besar pahalanya dari kiamat kelak. Tak terhingga. Sangat besar pahalanya. Kerana nak maaf hutang orang ni bukan mudah. Kerana kebanyakan manusia duduk tomok ke harta. Tapi ada orang yang mudah. Dia maafkan hutang dia kepada si mati. Ini pahalanya sangat besar di sisi Allah. Seseorang itu hendaklah berwasiat jika ia merasakan ada perkara yang mesti dijelaskan sebelum ia mati. Kalau dia ada hutang dan sebagainya, kena wasiat sebelum dia mati, kalau dia tak mampu masa hidup. Seperti yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kerana Jabir sahabat Nabi, Abdullah ayah dia sahabat Nabi juga. Dan sebab itu disebut radhiyallahu anhuma. Dua-duanya sahabat Nabi. Lamma hadara Uhud, da'ani abi min al-layli faqala ma arani illa maqtulan fi awwal man yuqtalu min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghayra nafsi sallallahu alaihi wasallam wa an alayya daynan faqdi wa astawsi bi akhawatika khairan fa asbahna fakana awwal qatil al-hadis rawahul Bukhari. Artinya manakala tibanya seruan berperang Uhud, bila dengar seruan jihad perang Uhud, jihad fardu ain, kerana jihad fardu ain ini kena keluar tiap-tiap orang, lelaki dan perempuan, termasuk kanak-kanak yang mampu, kena keluar. Fardu ain ni bila orang kafir dah masuk dalam negeri Islam, ataupun musuh sudah dekat, siapa nak serang negeri Islam, masa itu jihad menjadi fardu ain. Dengan makna orang yang berhutang kena keluar juga, walaupun dia ada hutang, kena keluar. Jihad fardu kifayah, kalau dia nak keluar kena bayar hutang dulu, fardu kifayah. Fardu kifayah ni bila Islam sudah kuat, Islam memerintah negara yang kuat, nak pergi serang negeri lain, negeri yang menceroboh, yang zalim, mengunyai orang Islam, maka jadi fardu kifayah, dipilih kalangan orang-orang Islam yang jadi bala tentera yang dikerahkan, fardu kifayah. Bila musuh dah masuk fardu ain, ini fardu ain. Musuh sudah sampai ke Uhud. Bila berlaku pada Uhud, kata Jabir, ayahku telah memanggilku di waktu malamnya. Ayah aku panggil aku malam. Lalu ia berpesan, berwasiat. Ayah dia kata, Abdullah kata, aku berpendapat sesungguhnya akulah di kalangan orang yang pertama terbunuh syahid di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berasa aku akan mati syahid dalam perang ini, dan aku orang yang pertama mati syahid, kata Abdullah kepada anak dia Jabir. Maka sesungguhnya tiada yang aku tinggal selepas daripada matiku lebih mulia daripadamu selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila aku mati, kau paling mulia yang aku tinggal Nabi, menunjukkan dia kasih ke Nabi lebih pada anak, pada keluarga.
kasih pada Nabi. Lepas tu mu yang aku tinggal, kata Jabir. Kata Abdullah anak dia Jabir. Aku menanggung hutang, aku ada hutang. Maka tunaikan hutang. Dan aku berpesan supaya kamu berlaku baik terhadap adik-adikmu. Adik-adikmu perempuan, semua perempuan. Jabir seorang je lelaki. Aku tinggalmu, adik-adikmu ni. Aku wasiat jaga baik. Manakala kami berpagi, kata Jabir, tiba-tiba sampailah berita bahawa ia di kalangan orang yang pertama terbunuh syahid. Mati syahid sungguh. Hadis ini menunjukkan bahawa seseorang itu hendaklah berwasiat. Kalau dia berasa dia mati, dia masa mati kena wasiat, sama ada sakit ataupun menghadapi medan perjuangan jihad. Wallahu a'lam.